ایک مرتبہ پھر ہنٹ دی نالج میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو دیکھیں یا سنیں، اس سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر فرمائیں اور ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، تاخیر نہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پرویز علیمی 7ویں کلاس کی ایک بہت ہی پیارا چیپٹر، بہت ہی پیارا لیسن، ایک مکڑا اور ایک مکھی کی کہانی کو لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا، مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو وہ بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہے چیزیں، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہے چیزیں، باہر سے نظر آتی ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامائے میسر نہیں ہوتا، مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونے سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا، مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، 100 کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں، 100 کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں،
सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया, ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुश आमद तो पसीजी, मक्खी ने सुनी जब ये खुश आमद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। अब इस नज्म का जो खुलासा है कुछ यूं है। अल्लामा इकबाल ने बड़ों के अलावा बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़्में लिखी। बच्चों के लिए उनकी मशहूर नज़मों में एक पहाड़ और गिलहरी, एक गाय और बकरी, एक परिंदा और जुगनू वगैरह बहुत मशहूर हैं। इन नज़मों में जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान बातचीत या मुकालमे के ज़रिए बुराइयों से बचने का सबक दिया गया। ऐसी नज़में जिनमें किरदारों के ज़रिए गुफ्तगू की गई हो मुकालमाती नज़में कहलाती है। एक मकड़ा और मक्खी भी ऐसी ही एक मुकालमाती नज़्म है। इस नज़्म में एक भूखा मकड़ा मक्खी को खाना चाहता है, मगर मक्खी आसानी से उसके हाथ नहीं आ सकती, इसलिए मकड़ा चापलूसी के अंदाज में उसकी तारीफ व तौसीफ करता है, मगर मक्खी उसके चक्कर में नहीं आती। फिर मकड़ा खुशामद का हरबा इस्तेमाल करता है। खुशामद एक ऐसा हरबा है जिसके असर से बचना मुश्किल है, चुनांचे मकड़े का दाव चल जाता है। मक्खी खुशामद से पसीज कर जैसे ही उसके करीब आती है, मकड़ा लपक कर उसे पकड़ लेता है और हड़प कर जाता है। इकबाल ने इस नज़्म में बड़ी खूबी से खुशामद पसंदी के अंजाम से आगाह किया है। खुशामद चापलूसी है जिसके ज़रिए झूठी तारीफ़ करके अपना काम निकालने की कोशिश की जाती है, और यही काम मकड़े ने किया है। इस नज़्म में कई अल्फाज और जुमले ऐसे हैं जिनके दो माने हैं। मसलन गुज़र होना, जिसके माने हैं गुज़र बसर करना, गुजारा करना या आना जाना। इस नज़्म में ये लफ्ज़ आने जाने के माने में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इस नज़्म का आखिरी शेर, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। मक्खी उड़ाने के माने है मक्खी भगाना, दूसरे माने मक्खी खाना भी है। इस शेर में ये लफ्ज़ इसी माने में इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा लगा आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल हंट दी नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है दोस्तों। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उर्दू में बना सकूं। अब परवेज़ अलीमी को दीजिए दावत। खुदा हाफिज़।